Hello everyone. So we have started with our new topic, that is tranquilizer. In that we have studied the introduction to tranquilizer, then what is meant by antipsychotics. Antipsychotic drugs are also known as neuroleptics, then classification of antipsychotics, that is phenothiazine, butyrphenones and other drugs. Then we see what is meant by neuroleptics. The definition of neuroleptics and antipsychotics are same. Then what is meant by neuroleptics? The neuro means nerve while leptic means seizing. Then we see definition of tranquilizer in Latin term it is called as calm. Okay, then we see classification of tranquilizer. So classification are of two types. In that, first we classify tranquilizer into two in basic types, that are major tranquilizer or antipsychotics or minor tranquilizer. While this major tranquilizer or antipsychotics are classified as phenothiazines, butyrphenones, Rauleigh alkaloids and other drugs, while these minor tranquilizer are classified as benzodiazepines, carbamate and miscellaneous. Then another type of classification is depend on the chemical nature, that are classified as phenothiazine and related tricyclic compound. In that, another two subtype, that is phenothiazine derivative and thioxanthine derivative. Then next, butyrphenone, dibenzodiazepines, then benzamides and salicylamides, diphenylbutylpiperidine derivative and miscellaneous drug. Then we see mechanism of action. The exact mechanism of action of these antipsychotics or tranquilizer drugs are unknown, but it is considered that it block the dopamine receptor. Then we see our drug chlorpromazone. The structure of chlorpromazone, the IUPAC nomenclature is, this chlorpromazone contain basically phenothiazine ring. This phenothiazine ring is substituted by chloro group at second position, so our parent compound is 2-chlorophenothiazine. While this phenothiazine ring contain another substituent, that has at 10 position there is propyl ring, and this propyl ring at third position is substituted by dimethyl amino group. So our nomenclature of this chlorpromazine is 2-chloro-10 3-dimethyl amino propyl phenothiazine. Then we see another compounds their uses. Okay, then another important compound that are structure and IUPAC name is haloperidol. Okay, so this haloperidol is a butyrphenone derivative. So basic ring is butyrphenone, and this butyrphenone is substituted by fluoro group at fourth position. So our basic ring is 4-fluorobutyrphenone, and this butyrphenone again at fourth position is substituted by butane group, butyrphenone, that is butane ring, and this butane ring is substituted at fourth position by piperidino as well as hydroxy and 4-chlorophenyl. So our compound IUPAC name for haloperidol is 4,4,4-chlorophenyl 4-hydroxypiperidino 4-fluorobutyrphenone. Okay, so up till now we see the compounds related to tranquilizer category. The next compound is oxyparatine. Okay, what is this oxyparatine? This is structure of oxyparatine. Okay, this drug name is oxyparatine. So this oxyparatine is actually indolyl alkyl phenyl piperazine derivative. If you see the structure, there is indole group, then alkyl group, then phenyl group and piperazine ring. So it is indolyl alkyl phenyl piperazine derivative. If you see here, indolyl group, alkyl as well as alkyl group, then phenyl group and piperazine. There are two nitrogen atom present in this 6-member ring, so it is piperazine ring. Okay, so it is indolyl alkyl phenyl piperazine derivative. Okay, oxyparatine. Then physical property for this oxyparatine is, it is white crystalline powders. कलर कसा आहे त्याचा, व्हाईट कलर आहे, आणि नेचर कसं आहे त्याचं, क्रिस्टलाइन नेचर आहे. Then regarding solubility, it is slightly soluble in water and alcohol. अल्कोहोल आणि वॉटर मध्ये ते कसं आहे, स्लाइटली soluble आहे. So what are the physical property of this oxyparatine? It occur as a white crystalline powder, and another second property is it is slightly soluble in water and alcohol. Okay, then uses, it is used as a neuroleptics in treatment of psychosis. As a neuroleptics means
अँटीसायकोटिक म्हणून यूज केलं जातं. कोणत्या ट्रीटमेंटमध्ये? सायकोसिसच्या ट्रीटमेंटमध्ये. देन इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एन्झायटी अँड टेन्शन. एन्झायटी म्हणजे फिअर आणि टेन्शनच्या कंडिशनमध्ये याला आपण यूज करू शकतो. सो युजेस काय आहेत या ऑक्सिपार्टाइनचे? इट इज यूज ॲज अ न्यूरोलेप्टिक्स इन ट्रीटमेंट ऑफ सायकोसिस. देन सेकंड, इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एन्झायटी अँड टेन्शन. देन फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन हा फक्त एकाच फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतो, ते म्हणजे टॅबलेट फॉर्ममध्ये. सो ऑक्सिपार्टाइन टॅबलेट. सो व्हॉट आर द फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन फॉर दिस ऑक्सिपार्टाइन? ऑक्सिपार्टाइन टॅबलेट्स. देन ब्रँड नेम्स आर इक्विपार्टाइन. ब्रँड नेम्स काय आहे ऑक्सिपार्टाइनचं? इक्विपार्टाइन. ओनली वन ब्रँड नेम देर इज इक्विपार्टाइन. ओके, ब्रँड नेम काय आहे? इक्विपार्टाइन. ब्रँड नेम इज इक्विपार्टाइन. देन नेक्स्ट कंपाउंड इज chlordiazepoxide. Okay, so this is structure of our compound as it chlordiazepoxide. chlordiazepoxide स्ट्रक्चर तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसतंय chlordiazepoxideचं. सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ chlordiazepoxide. So what are the physical property of this chlordiazepoxide? It is available as white crystalline powder. So color is white while nature is crystalline. white color मध्ये असतं आणि नेचर कसं आहे त्याचं? क्रिस्टलाइन पावडर आहे. सो इट इज व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर. स्लाइट ओडर असतो त्याला, काहीच्या प्रमाणात तसा ओडर असतो. अँड बिटर टेस्ट. टेस्ट कशी असते त्याची? बिटर टेस्ट असते. सो स्लाइट ओडर अँड बिटर टेस्ट. देन रिगार्डिंग सोल्युबिलिटी, इट इज सोल्युबल इन वॉटर. वॉटरमध्ये काय आहे ते? कम्प्लिटली सोल्युबल आहे. सो व्हॉट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस chlordiazepoxide? इट इज व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर, देन स्लाइट ओडर अँड हॅज बिटर टेस्ट. Then solubility, it is soluble in water. So these are the physical property of chlordiazepoxide. The next, stability and storage. So this is affected by air, moisture and sunlight. तिन्ही गोष्टींचा या ड्रगवरती परिणाम होतो. ते म्हणजे एअर, मॉइश्चर अँड लाईटचा. त्याच्यामुळे आपला कंटेनर जो आहे तो टाईटली क्लोज असला पाहिजे आणि लाईट रेजिस्टंट असला पाहिजे. ओके, म्हणजे ॲम्बर कलरचा कंटेनर आपल्याला वापरला पाहिजे की जो लाईट रेजिस्ट करेल. ओके, सो स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज काय आहेत? इट इज अफेक्टेड बाय एअर, मॉइश्चर अँड लाईट, हेन्स इट इज स्टोर इन टाईटली क्लोज लाईट रेजिस्टंट कंटेनर्स. स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन काय आली? इट इज अफेक्टेड बाय एअर, मॉइश्चर अँड सनलाईट, हेन्स इट इज स्टोर इन टाईटली क्लोज लाईट रेजिस्टंट containers. Okay, then let's see the uses. So it is used to treat symptoms of anxiety. Anxiety म्हणजे फिअरचा आहे, त्याची जी काही सिम्टम्स दिसत असतील सो ती ट्रीट करण्यासाठी. कारण एन्झायटी म्हणजे काय? कुठल्या तरी गोष्टीचं त्या ह्युमन बिईंगला, माणसाला भीती असणं. ओके, कुठल्या तरी गोष्टीचं काहीतरी त्याच्या म्हणजे मेंटल डिस्टर्बन्स झाल्यामुळं, कुठल्या तरी गोष्टीमुळं. ओके, जसं की काही वेळेला असतं बघा, समजा एखाद्या व्यक्तीने ॲक्सिडेंट बघितला असेल, बाईक ॲक्सिडेंट किंवा कार ॲक्सिडेंट, तर त्याच्या मनात काय होतं? भीती निर्माण होते, फिअर, अँझायटी तयार होते की तो तिथपासून मग कार किंवा बाईकमध्ये बसायला मागत नाही. त्या गोष्टीला म्हणतात अँझायटी. ही कशी आहे? सायकॅट्रिक किंवा मेंटल डिस्टर्बन्स झाल्यामुळं झालेली डिसऑर्डर आहे. सो असे सिम्टम्स ट्रीट करण्यासाठी आपण काय करतो? या क्लोरडायझेपॉक्साईडचा यूज करतो. देन सायकोसोमॅटिक डिसऑर्डर्स म्हणजे सायकॅट्रिक डिसऑर्डर जे आहेत, मग त्या कोणत्याही प्रकारचे असेल, अँझायटी असेल, मॅनिया आहे, सिझोफ्रेनिया आहे. सो अशा डिसऑर्डर ट्रीट करण्यासाठी आपण या क्लोरडायझेपॉक्साईडला यूज करू शकतो. देन इन्सोमनिया असोसिएट टू अँझायटी. इन्सोमनिया म्हणजे काय? झोप न लागणं. ओके, इन्सोमनिया म्हणजे काय? झोप लागणं. पण कशामुळं? अँझायटीमुळं. अशी जर अँझायटी म्हणजे एखाद्या गोष्टीच्या भीतीमुळं, फिअरमुळं जर इन्सोमनिया होत असेल, म्हणजे झोप लागत नसेल, तर त्याच्या ट्रीटमेंटमध्ये आपण या क्लोरडायझेपॉक्साईडला वापरू शकतो. देन मसल स्पाम्स म्हणजे काय? ड्यू टू रिलॅक्संट प्रॉपर्टी. जर आपले कॉन्ट्रॅक्ट झालेले मसल क्विकली किंवा त्या पर्टिक्युलर टाईममध्ये वेळेत रिलॅक्स झाले नाहीत, तर मसलमध्ये काय होतं? स्पाम्स येतात, म्हणजे पेनिंग व्हायला सुरुवात होतं ड्यू टू इम्प्रॉपर रिलॅक्संट मुवमेंट और इम्प्रॉपर रिलॅक्समेंट प्रॉपर्टी. दॅट थिंग्स आर कॉल्ड ॲज मसल स्पाम. सो फॉर दिस ट्रीटमेंट ऑफ मसल स्पाम वी कॅन यूज क्लोरडायझेपॉक्साईड. देन सिस्टमॅटिक रिलीफ फ्रॉम ॲक्यूट अल्कोहोल विड्रॉल.
ओके. सिस्टमॅटिक रिलीफ फ्रॉम ॲक्यूट अल्कोहोल विड्रॉल. अल्कोहोल पॉयझनिंगमध्ये किंवा अल्कोहोलची सवय एखाद्याची सोडायची असेल तर ती पटकन सोडली तर त्याच्यामुळं त्याच्यावरती देखील साईड इफेक्ट दिसतात. मे बी तो मेंटल डिस्टर्बन्स होऊ शकतो किंवा आणखी काही सिम्पटम्स त्याला दिसू शकतात. हात थरथरणं वगैरे असेल किंवा हार्टबीट वाढणं, फिअर, अँझायटी येणं, घाबरल्यासारखं वाटणं. सो असे काही जी विड्रॉल सिम्पटम्स आहेत अल्कोहोलची ती ट्रीट करण्यासाठी आपण यूज करू शकतो. देन प्री मेडिकेशन इन ॲनास्थेशिया. प्री मेडिकेशन म्हणजे काय? एखादी गोष्ट होऊ नये त्याच्या आधीच एखादं मेडिकेशन देणं, म्हणजे ते साईड इफेक्ट किंवा ते सिम्पटम्स कमी करण्यासाठी. आपल्याला माहिती आहे की आता ॲनास्थेशिया म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे, भूल देणं ज्याला आपण म्हणतो ऑपरेशनच्या वेळी वगैरे. सो त्याचे नंतर साईड इफेक्टसुद्धा दिसू शकतात. ओके. भीती वाटू शकते, एखाद्या वेळेला हार्टबीट वाढू शकतात किंवा ओमेटिंग होतं, नॉशिया होऊ शकतं. सो त्याच्यासाठी टू कंट्रोल नॉशिया, ओमेटिंग, टू कंट्रोल दॅट एन्झायटी ऑर फिअर वी कॅन यूज दिस क्लोरडायझेपॉक्साइड ॲज अ प्री मेडिकेशन. म्हणजे आधीच प्रिकॉशनसाठी देऊन ठेवणं त्याला म्हटलं जातं प्री मेडिकेशन. सो प्री मेडिकेशन इन ॲनास्थेशिया आपण यूज करू शकतो. सो व्हॉट आर द युजेस ऑफ क्लोरडायझेपॉक्साइड? इट इज यूज टू ट्रीट सिम्पटम्स ऑफ एन्झायटी, देन psychosomatic disorders, then insomnia associated to anxiety, then in treatment of muscle spasm, then to treat for symptomatic relief from acute alcohol withdrawal, then it is used as a pre-medication in anesthesia. ओके. देन व्हॉट आर द फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन ऑफ दिस क्लोरडायझेपॉक्साइड? तर हे टॅबलेट आणि इंजेक्शन फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतं. सो व्हॉट आर द फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन ऑफ क्लोरडायझेपॉक्साइड? क्लोरडायझेपॉक्साइड टॅबलेट अँड क्लोरडायझेपॉक्साइड इंजेक्शन. ओके. फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन विचारतात एक्झामला. क्लोरडायझेपॉक्साइड टॅबलेट, क्लोरडायझेपॉक्साइड इंजेक्शन. देन व्हॉट आर द ब्रँड नेम्स? ब्रँड नेम इज Normaxi 20, which contain chlordiazepoxide 20 mg. Okay, Normaxi 20. Then another are Tropium and Librium. Okay, another brand name काय? Tropium and Librium. So what are the brand names? Brand names सुद्धा एक्झामला विचारली जातात ड्रगची. सपोज क्वेश्चन आला, what are the brand names of chlordiazepoxide? Brand names are Normaxi 20 and Tropium Librium. ट्रोपियम, लिब्रियम, 3 ब्रँड नेम्स आहेत. नॉर्मॅक्सी 20, ट्रोपियम आणि लिब्रियम. ओके. सो दिस इज रिगार्डिंग द क्लोरडायझेपॉक्साइड. द नेक्स्ट ड्रग इज डायझेपाम. ओके. ॲज आय पुट ॲस्टरस्टिक्स. ओके. स्टार मार्क केलेला आहे. सो याचं स्ट्रक्चर त्याचबरोबर IUPAC नेमसुद्धा एक्झामसाठी महत्त्वाचा आहे. सो दिस इज द डायझेपाम. इट इज ॲक्च्युअली बेन्झोडायझेपिन डेरिव्हेटिव्ह. बेन्झोडायझेपिन म्हणजे काय? इथे तुम्हाला एक बेन्झिन रिंग दिसते आणि ही 7 मेंबर रिंग दिसते. ओके. दिस इज द डायझेपाइन रिंग. ओके. डायअझेपाइन ॲक्च्युअली तिला कसं म्हटलं जातं? डायअझेपाइन. कारण काय आहे? 2 अझो ग्रुप आहेत आणि 7 मेंबर रिंग सॅच्युरेटेड आहे. सो PINE सफिक्स लागतो. सो डायअझेपाइन. ओके. सो दिस इज बेन्झोडायझेपाइन, बेन्झिन रिंग आणि डायअझेपाइन रिंग. सो बेन्झोडायझेपाइन रिंग. ओके. आणि तिला सबस्टिट्यूशन काय काय आहेत? तर कीटो ग्रुप आहे. ओके. 2nd पोझिशनला कीटो ग्रुप आहे. 7th पोझिशनला क्लोरो ग्रुप आहे. 5th पोझिशनला फिनाइल ग्रुप आहे. ओके. सो आणि 1st पोझिशनला मिथाइल ग्रुप आहे. सो हिचे सबस्टिट्यूशन कोण कोण आहेत? क्लोरो, 7 क्लोरो, 1 मिथाइल. ओके. बेन्झोडायझेपिन, 2 कीटो म्हणजे 2 ONE, देन 5 फिनाइल. आणि ही जी बेन्झोडायझेपिन रिंग आहे ती काय आहे? 1st आणि 2ndमध्ये तिच्या डबल बॉन्ड नाही आहे. त्याचबरोबर 4th आणि 5th पोझिशनला डबल बॉन्ड नाही आहे. सो इट इज 1,4 डायहायड्रो. ओके. 1,4 डायहायड्रो. ही काय आहे? 1,4 डायहायड्रो. ओके. 1,4 डायहायड्रो बेन्झोडायझेपिन और 1,4 बेन्झोडायझेपिन. ओके. 1,4 आणि तिच्या पहिल्या आणि 4थ्या पोझिशनला आहे. पहिल्या आणि 4थ्या पोझिशनला नायट्रोजन आयटम प्रेझेंट आहे. सो डायअझेपिन. सो 1,4 बेन्झोडायझेपिन 2 ONE हे आपलं काय आहे? बेसिक पॅरेंट रिंग आहे. कोणती? 1,4 बेन्झोडायझेपिन
2ONE ही काय आपली बेसिक रिंग आहे आणि ते 3H लिहिलं आहे. 3H का लिहिलं आहे तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या आणि चौथ्या पोझिशनला त्याच्यामध्ये काय नाही आहे, डबल बॉन्ड प्रेझेंट नाही आहे, अब्सेंट आहे. सो 3H 3 हायड्रो आपण लिहितो, हायड्रोजन डबल बॉन्ड अब्सेंट असेल एखाद्या ठिकाणी, ओके, मोनोसॅच्युरेटेड आहे ती, सो आपण 3H लिहितो. आपण सुरुवातीला स्टार्टिंगला इंट्रोडक्शन टू हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंडमध्ये बघितलेलं होतं. सो आपली पॅरेंट रिंग कोणती झाली, 3H14 बेन्झोडायझेपिन 2ONE, किटो ग्रुप आहे, सो 2ONE. ओके, आता आपले सबस्टिट्यूएंट कोणते आहेत, क्लोरो आहे 7th पोझिशनला, 1st पोझिशनला मिथाईल आहे आणि 5th पोझिशनला फिनाईल आहे. सो आपली रिंग काय झाली, 7 क्लोरो 1 मिथाईल 5 फिनाईल, कारण अल्फाबेटिकलीनुसार गेलं तर C पहिला येतो, मग M, मग P. सो 7 क्लोरो 1 मिथाईल 5 फिनाईल हे आपले सबस्टिट्यूएंट आहेत आणि आपली पॅरेंट रिंग कोणती आहे, 3H14 बेन्झोडायझेपिन 2ONE. म्हणजे आपल्या कंपाऊंडचं नाव काय झालं, 7 क्लोरो 1 मिथाईल 5 फिनाईल 3H14 बेन्झोडायझेपिन 2ONE. ओके, 7 क्लोरो 1 मिथाईल 5 फिनाईल 3H14 बेन्झोडायझेपिन 2ONE. ओके, बेन्झोडायझेपिनला दुसरं सिनोनेम्स आहे किंवा सिमिलर नेम आहे ते 1,4-BDZ. ओके, 1,4-BDZ. BDZ इज स्टँड फॉर बेन्झोडायझेपिन्स, शॉर्ट फॉर्म आहे त्याचा. सो एक्झाममध्ये जर विचारलं राईट अन स्ट्रक्चर अँड आयुपॅक नेम ऑफ 1,4-BDZ. सो दिस 1,4-BDZ मीन्स बेन्झोडायझेपिन. ओके, so this is a structure and IUPAC name for diazepam. The next बेन्झोडायझेपिन, इट इज अ बेन्झोडायझेपाईन डेरिव्हेटिव्ह. कशापासून बनवलेलं आहे ते, बेन्झोडायझेपाईनपासून बनवलेलं आहे. सो फिजिकल प्रॉपर्टी काय आहेत, इट इज व्हाईट और पेल येलो क्रिस्टलाइन पावडर. कलर कसा आहे त्याचा, व्हाईट किंवा पेल येल्लो कलर आहे आणि नेचर कसं आहे, क्रिस्टलाइन पावडर आहे. देन ओडरलेस आहे और ऑलमोस्ट ओडरलेस किंवा जवळजवळ ओडर कसलाच नसतो त्याला, आणि टेस्टलेससुद्धा आहे, कोणतेही टेस्टलेस नसते. ॲट फर्स्ट फॉलो बाय बिटर टेस्ट. इनिशियली जर आपण बेन्झोडायझेपिन घेतलं तर सुरुवातीला थोडंसं ते बिटर टेस्टमध्ये लागतं आणि नंतर त्याची कोणतीच टेस्ट आपल्याला जाणवत नाही. सो इट इज टेस्टलेस होऊन जातं नंतर. फक्त स्टार्टिंगला ॲट द इनिशियल स्टेजला ते बिटर लागतं. देन इज सोल्युबिलिटी स्पॅरिंगली सोल्युबल इन वॉटरमध्ये काही अंशी थोड्याशा प्रमाणात सोल्युबल आहे, बट सोल्युबल इन अल्कोहोल. पण अल्कोहोलमध्ये कसं आहे ते कम्प्लिटली सोल्युबल आहे. सो व्हॉट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डायझेपाम, दिस इज द व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट मोलिक्यूल अकॉर्डिंग टू युअर एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. स्ट्रक्चर विचारतात, याचं हा वेटेज पण खूप आहे याला मार्क्सचं, याचं स्ट्रक्चर विचारतात, IUPAC नेम विचारतात, प्लस त्याच्या फिजिकल प्रॉपर्टी विचारतात, प्लस त्याचे युजेस विचारतात, प्लस त्याचे ब्रँड नेमसुद्धा विचारतात. ओके, सो असं सर्व काही विचारलं जातं या डायझेपामचं. ओके, सो दिस इज द व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट ड्रग. ओके, so listen very carefully. Physical property are, it is occur as a white or pale yellow crystalline powder. कसं असतं, white किंवा pale yellow crystalline powder आहे ते. Then it is odorless or almost odorless and tasteless at first followed by bitter taste Then it is sparingly soluble in water and soluble in अल्कोहोल. वॉटरमध्ये कसं आहे, स्पॅरिंगली सोल्युबल आहे, पण अल्कोहोलमध्ये ते कसं आहे, कम्प्लिटली सोल्युबल आहे. देन स्टोरेज अँड स्टॅबिलिटी फॉर दिस डायझेपाम, इट इज डिग्रेडेड बाय मॉइश्चर अँड लाईट आणि मॉइश्चरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं तर ते कम्प्लिटली काय होतं, डिग्रेड होऊन जातं. त्याच्यामुळे आपला कंटेनर कसा असला पाहिजे, एकतर टाईटली क्लोज असला पाहिजे आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लाईट रेजिस्टंट असला पाहिजे. सो व्हॉट आर द स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन फॉर डायझेपाम, दीज आर स्टॅबिलिटी and storage condition is, it is degraded by moisture and light, hence store in tightly closed light resistant container. Okay, it is degraded by moisture and light, hence store in tightly closed light resistant containers. Then uses टू कंट्रोल स्ट्रेस अँड एन्झायटी. स्ट्रेस आणि एन्झायटी या ज्या दोन स्टेट आहेत त्या कंट्रोल करण्यासाठी हा डायझेपाम ड्रग वापरू शकतो. देन मॅनेजमेंट ऑफ ॲक्यूट ॲजिटेशन ड्यू टू अल्कोहोल विड्रॉल. ॲक्यूट ॲजिटेशन, अल्कोहोल विड्रॉलची सिम्टम्स जी आहेत ती ट्रीट करण्यासाठी आपण याला यूज करू शकतो. देन ट्रीटमेंट ऑफ कन्व्हल्जन्स च्या ट्रीटमेंटसाठी आपण वापरू शकतो.
देन इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ऑक्साझेपाम हॅज सिडेटिव्ह, ह्याचं डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे बेन्झोडायझेपिनपासून आणखी एक ड्रग सिंथेसाइज केला जातो तो म्हणजे ऑक्साझेपाम, की जो सिडेटिव्ह म्हणून यूज केला जातो. ओके, सिडेटिव्ह म्हणजे काय, झोप यावी म्हणून जे ड्रग दिले जातात ते सिडेटिव्ह. अँड मसल रिलॅक्संट ॲक्शन म्हणजे जर कॉन्ट्रॅक्ट झालेला मसल लगेच रिलॅक्स होत नसेल तर तो रिलॅक्संट ॲक्शनसाठी आपण हा ऑक्साझेपाम वापरू शकतो. हेन्स टू कंट्रोल मसल स्पाझम म्हणजे पेन जे होतं आहे ते कंट्रोल करण्यासाठी आपण याला यूज करू शकतो. देन टू काम द पेशंट इन मायनर सर्जरी. ओके, मायनर सर्जरी असतील तिथे पेशंटला काम म्हणजे शांत ठेवण्यासाठी. देन एंडोस्कोपी म्हणजे काय, आपल्या घशातून एक पाईप सोडला जातो इंटेस्टाईनचं डायग्नोसिस करण्यासाठी. सो त्याच्यामध्ये देखील पेशंटला शांत ठेवण्यासाठी हा ड्रग यूज करू शकतो. देन इन डिसेंट्री ऑल्सो कशामध्ये यूज करू शकतो आपण, डिसेंट्रीच्या ट्रीटमेंटमध्ये याला यूज करू शकतो. सो व्हॉट आर द युजेस ऑफ दिस डायझेपाम, टू कंट्रोल स्ट्रेस अँड एन्झायटी, देन मॅनेजमेंट ऑफ ॲक्यूट ॲजिटेशन ड्यू टू अल्कोहोल विड्रॉल, देन इन ट्रीटमेंट ऑफ कन्व्हल्जन्स, देन इट्स डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे या बेन्झोडायझेपिनचं डेरिव्हेटिव्ह कोणतं तर ऑक्साझेपाम हॅज सिडेटिव्ह अँड मसल रिलॅक्संट ॲक्शन, हेन्स यूज टू कंट्रोल मसल स्पाझम. देन टू काम द पेशंट इन मायनर सर्जरी, एंडोस्कोपी अँड डिसेंट्री. व्हॉट आर द फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन, या डायझेपामची फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन काय आहे तर टॅबलेट फॉर्ममध्ये तो अवेलेबल असतो. देन इलिक्झर, कॅप्सूल आणि इंजेक्शन फॉर्ममध्ये. सो क्वेश्चन आला, नेम द फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन ऑफ दिस डायझेपाम. Those are first diazepam tablet, then diazepam elixir, diazepam capsule and diazepam injection. Okay, then brand names काय काय आहेत, झायपाम 5. ओके, ब्रँड नेम्स ऑफ डायझेपाम इम्पॉर्टंट आहे, विचारलं जातं. झायपाम 5 विच कंटेन डायझेपाम 5 mg, देन व्हॅलियम विच कंटेन डायझेपाम 10 mg, देन काम्पोज अँड प्लॅसिडॉक्स, ॲनाक्झोल, क्विटाल, डायझेवोक आणि झेपोज. ओके, so there are so many brand names that are Zypam 5, Valium, Campos, Placidox, Anaxol, Quital, Diazovox and Zepoz. Okay, so these are the brand names. So this diazepam, it is very very important from your exam point of view. The next drug is lorazepam. Okay, next drug is lorazepam. Structure is on your screen. So this is the drug lorazepam. Okay, so what is the difference between lorazepam and diazepam? If we see the structure of lorazepam and diazepam, there is similarity. What are the similarity? So this is the structure of diazepam. Okay, and this is the structure of lorazepam. If we see at 7 position there is chloro group, then at 5 position there is phenyl group, but this phenyl group again substituted by chloro group. Then there is extra group, there is hydroxy group in lorazepam. So what are the difference between lorazepam and diazepam? It differ from diazepam having hydroxy group at C3. Okay, C3 पोझिशनला काय आहे, हायड्रॉक्सी ग्रुप आहे इथे, की जो डायझेपाममध्ये नाही आहे. ओके, देन ॲट ओ क्लोरो ग्रुप, ऑर्थो क्लोरो ग्रुप इन C5 फिनाइल रॅडिकल. फिनाइल रॅडिकलमध्ये काय आहे, क्लोरो ग्रुप आहे, तर तो डायझेपाममध्ये काय आहे, क्लोरो ग्रुप अब्सेंट आहे फिनाइलमध्ये. ओके, सो व्हॉट आर द डिफरन्स बिटवीन, क्वेश्चन आला व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन लोराझेपाम अँड डायझेपाम. यू नीड टू राईट डाऊन द आन्सर इन सच अ वे दॅट इट्स डिफर फ्रॉम डायझेपाम हॅव्हिंग फर्स्ट hydroxy group at C3 position and O chloro group at C5 phenyl radical. Okay, then what are the physical property? This is lorazepam, white to off white powder. कलर कसा आहे, व्हाईट किंवा ऑफ व्हाईट कलर आहे त्याचा. नेचर क्रिस्टलाइन नाही आहे, मे बी अमॉर्फस किंवा नॉर्मल पावडरमध्ये ते अवेलेबल असतं. देन ओडरलेस, कोणताही ओडर नसतो या लोराझेपामला. देन प्रॅक्टिकली इन्सोल्युबल इन वॉटरमध्ये ते सोल्युबल होत नाही, वॉटरमध्ये इनसोल्युबल आहे. देन सोल्युबल कशामध्ये आहे तर स्लाइटली सोल्युबल आहे ते अल्कोहोलमध्ये काही अंशी काही प्रमाणात ते काय आहे, सोल्युबल आहे लोराझेपाम. सो व्हॉट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी, और राईट डाऊन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लोराझेपाम. फिजिकल प्रॉपर्टी आर फर्स्ट white to off white powder, then second odorless, then third practically insoluble in water and slightly soluble in alcohol.
The next uses of this lorazepam, uses काय काय आहेत. इट इज यूज टू ट्रीट एन्झायटी स्टेट, फिअर कंडिशनला यूज करू शकतो आपण. इन्सोमनिया असोसिएटेड विथ एन्झायटी, एन्झायटीमुळं जर झोप येत नसेल, इन्सोमनिया झोप येत नाही त्याला म्हणतात इन्सोमनिया, तर तो ट्रीट करण्यासाठी. देन इपिलेप्टिक सीझर्स, ओके, इपिलेप्टिक सीझर्स म्हणजे काय थोडक्यात, इट इज रिलेटेड टू फिट्स, ज्या फिट्स येतात त्याच्याशी रिलेटेड आहे हा इपिलेप्टिक सीझर. इपिलेप्सी डिसीज आहे तो, अँटी इपिलेप्टिक ड्रग, ओके, इपिलेप्सी सीझर, सो त्याच्यामध्ये यूज करू शकतो. देन इट इज यूज प्री मेडिकेशन. प्री मेडिकेशन मागाशी तुम्हाला सांगितलं की एखादी गोष्ट आपल्याला पुढची जी करायची आहे तिचे साईड इफेक्ट किंवा तिच्यापासून होणारे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी आधीच एखादं औषध आपण देऊ शकतो, ते प्री मेडिकेशन. सो हे लोराझेपाम प्री मेडिकेशन म्हणून कशामध्ये यूज केलं जातं, तर बिफोर डेंटल ऑर जनरल सर्जरी, जी दाताची सर्जरी आहे किंवा जनरल बॉडी सर्जरी आहेत त्याच्यासाठी, त्याच्या आधी प्री मेडिकेशन म्हणून आपण देऊ शकतो. देन बिफोर इन्व्हेस्टिगेटिव्ह प्रोसिजर वेअर दे मे बी डिस्कम्फर्ट, ओके. इन्व्हेस्टिगेटिव्ह प्रोसिजर म्हणजे काय, तर एखाद्या डिसीजचं इन्व्हेस्टिगेशन करणाऱ्या प्रोसिजर, मग अशा कोणत्या आहेत, फॉर बेसिकली कोणत्या आहेत, आपल्या ब्लड टेस्ट आहेत एखाद्या, त्याच्यामध्ये काही गरज नाही आहे म्हणा, पण सोनोग्राफी आहे त्याच्यामध्येही नाही, एक्सरेमध्ये सुद्धा आहे त्याच्यामध्येही नाही, पण एंडोस्कोपी आहे, ओके. एंडोस्कोपी असेल, कोलोनोस्कोपी असेल, ओके, रेक्टमस्कोपी असेल, त्याच्यामध्ये काय होतं, पाईप हा त्या पेशंटच्या रेक्टममधून किंवा एंडोस्कोपीमध्ये तोंडातून पूर्ण अगदी आपल्या एंडोस्कोपी किंवा कोलोनोस्कोपीमध्ये तोंडातून पूर्ण अगदी स्टमक ते इंटेस्टाईनमध्ये तो पाईप टाकला जातो तोंडातून. तर अशा पेशंट काय होऊ शकतो, फिअर निर्माण होऊ शकतो. ती अँझायटी रिड्यूस करण्यासाठी आपण लोराझेपाम वापरू शकतो, किंवा त्याच्यामध्ये तो पाईप जेव्हा आतमध्ये टाकला जातो सो तो पेनिंग होऊ शकतं किंवा इतर काही गोष्टी होऊ शकतात. सो त्या रिड्यूस करण्यासाठी तो काय करू शकतो, आपण हे प्री मेडिकेशन म्हणून यूज करू शकतो. सो व्हॉट आर द युजेस ऑफ दिस लोराझेपाम? फर्स्ट, टू ट्रीट एन्झायटी स्टेट, then insomnia associated to anxiety, then epileptic seizure. Then another use is, it is used as the pre-medication for, first, before dental and general surgery, then before investigative procedure where they may be discomfort, okay. Then what are the pharmaceutical formulation of this lorazepam? It is available in tablet and injection form. So what are the pharmaceutical formulations of this lorazepam? Is lorazepam tablet and lorazepam injection, lorazepam tablet and lorazepam injections, okay. Then brand names are Ativan, which contain 2 mg lorazepam, Ativan, then Lorapam and Alzapam, Lorapam and Alzapam, Lorapam and Alzapam. So what are the brand names of this lorazepam? Ativan, Lorapam and Alzapam, Ativan, Lorapam and Alzapam. The last drug is meprobamate, okay. As name indicate, meprobamate, so it is carbamate derivative, okay. Carbamate म्हणजे काय, C double bond O NH2O. So this is, हे बघा इथे आहे NH2 C double bond O, त्यानंतर मध्ये अल्काइल रिंग आहे, पुन्हा O C double bond O NH2. So this is carbamate derivative and this contain 2 carbamate derivative, so it is dicarbamate derivative. Meprobamate is dicarbamate derivative. मेप्रोबामेट काय आहे, डायकार्बामेट डेरिव्हेटिव्ह आहे, ओके. देन त्याच्या फिजिकल प्रॉपर्टी काय आहेत, तर व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर, नेचर कसं आहे त्याचं, व्हाईट कलर आणि क्रिस्टलाइन पावडर आहे, किंवा ग्रॅन्युलर क्रिस्टलाइन ॲग्रिगेट. ग्रॅन्युलर क्रिस्टलाइन ॲग्रिगेट म्हणजे काय, ग्रॅन्युल्स ॲग्रिगेट एकमेकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येऊन ॲग्रिगेशन झालेलं आहे, अशा फॉर्ममध्ये ते अवेलेबल असतं. देन ओडरलेस आहे, कोणताही ओडर नसतो त्याला, ओके. देन बिटर टेस्ट कशी असते त्याची, बिटर आहे, ओके. टेस्ट कशी असते, बिटर टेस्ट आहे त्याची, ओके. आणि सोल्युबिलिटी जी आहे, सो देर इज टेक्निकल प्रॉब्लेम, जस्ट वेट, ओके. सो वी आर ऑन ड्रग मेप्रोबामेट. Due to technical problem, there is disturbance in a lecture. Just wait for a minute. So this meprobamate is dicarbamate derivative. Then solubility, it is slightly soluble in water while freely soluble in alcohol. वाटर मध्ये कसा आहे तो
काही अंशी स्लाइटली सोल्युबल आहे, तर अल्कोहोलमध्ये इझिली तो काय होतो, सोल्युबल होतो. देन स्टोरेज कंडिशन, सो सिम्पल स्टोरेज कंडिशन की वेल क्लोज कंटेनरमध्ये आपल्याला त्याला स्टोअर करायचं आहे. सो स्टोरेज कंडिशन काय, इट इज स्टोअर इन वेल क्लोज कंटेनर. सो दिस मेप्रोबामेट इज dicarbamates derivative. What are the physical property? Physical property are, it is white crystalline powder or granular crystalline aggregates. Okay, then it is odorless and a bitter characteristics taste. Then it is slightly soluble in water while freely soluble in alcohol. Then storage, it store in well closed container. कसं स्टोअर करायचं आपल्याला, वेल क्लोज कंटेनरमध्ये त्याला आपल्याला स्टोअर करायचं आहे. देन युजेस काय आहेत या मेप्रोबामेटचे, इट इज यूज टू ट्रीट एन्झायटी अँड टेन्शन स्टेट, फिअर म्हणजे एन्झायटी किंवा टेन्शनमधली स्टेट ट्रीट करण्यासाठी. देन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मसल स्पाझम, मसल रिलॅक्स इझिली होत नसतील तर पेनिंग होतं, सो त्या मसल स्पाझमच्या ट्रीटमेंटसाठी. देन पेथिथमाल टाईप ऑफ इपिलेप्सी, पेथिथमाल टाईप्स ऑफ इपिलेप्सी जे आहे त्याच्या ट्रीटमेंटसाठी अँटी इपिलेप्टिक ड्रगमध्ये आपण ते पाहू इपिलेप्सी म्हणजे काय. देन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टिटॅनस, आपण टीटीचं इंजेक्शन घेतो, टिटॅनसला मराठीत म्हटलं जातं धनुर्वात, सो त्या टिटॅनसच्या ट्रीटमेंटसाठी यूज करू शकतो. सो व्हॉट आर द युजेस ऑफ दिस मेप्रोबामेट, फर्स्ट टू ट्रीट एन्झायटी अँड टेन्शन स्टेट, देन सेकंड टू ट्रीट मसल स्पाझम, देन थर्ड टू ट्रीट पेथिथमाल टाईप ऑफ इपिलेप्सी, देन फोर्थ टू ट्रीट टिटॅनस. देन फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन, टॅबलेट्स अँड कॅप्सूल. काय आहे, टॅबलेट्स अँड कॅप्सूल. ओके, फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन आर मेप्रोबामेट टॅबलेट, मेप्रोबामेट कॅप्सूल्स. ओके, देन व्हॉट आर द ब्रँड नेम्स फॉर दिस मेप्रोबामेट. मेप्रोबामेटचे ब्रँड नेम्स काय आहेत, इक्विनिल 400 विच कंटेन मेप्रोबामेट 400 mg, इक्विनिल. ओके, देन कॅडिप्रोम, कॅडिप्रोम अँड PMT, capital PMT. Okay, so Equinil, Cadiprom and PMT. So these are the brand names for meprobamates. And here we end up with our chapter, that is tranquilizer. Okay, in this chapter important point काय काय आहेत एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू ते तुम्हाला सांगतो मी. ॲक्च्युली स्किप काही करायचं नसतं एक्झामच्या वेळेला, पण सगळ्यात जास्त वेटेज कशाला असतं तुम्हाला सांगतो मी. सो फर्स्ट इज द इन पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, the definition and classification of antipsychotics with example. Okay, so question येऊ शकतो, define and classify antipsychotics with example. Then define neuroleptics, this is also important. Then define tranquilizer, then classification of tranquilizer is also important. Then structure IUPAC name of chlorpromazine, uses of chlorpromazine. Okay, pharmaceutical formulation, brand name. अदर ड्रग्सचं सुद्धा काही विचारू शकतात, पण सगळ्यात जास्त वेटेज कशाला आहे ते मी तुम्हाला सांगतोय. स्ट्रक्चर अँड आयुपॅक नेम ऑफ हॅलोपेरिडोल, युजेस ऑफ हॅलोपेरिडोल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हॅलोपेरिडोल, ब्रँड नेम्स ऑफ हॅलोपेरिडोल. देन नेक्स्ट इज डायझेपाम, structure and IUPAC name of diazepam, this is very important, as well as physical property, then uses of diazepam and brand names of diazepam. Okay, so this is very very important from your exam point of view. Okay, and here we end up with our chapter, that is tranquilizer. ओके, जर यामध्ये काही कळलं नसेल, काही समजलं नसेल, कोणते पॉईंट्स ड्रग्सचा मोनोग्राफ, तर मला विचारा, तुम्ही कॉल करा, व्हॉट्सअपला मेसेज करा, आपण तुमचा तो डाऊट क्लिअर करूया. ओके, रिव्हिजन करा. ओके, थँक्यू सो मच.